जिसनु मत आवे सो सतगुर माही समाना। एह बाणी जो जियो जाने तिस अंतर रवे हर नामा। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहे सेवक जन माने परतख गुरु निस्तारे। बाणी बिरलो विचार सीम जे को गुरमुख होए। एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए। कानड़ा महला चौथा। मेरे मन हर हर राम नाम जप चीत। हर हर वसत माया गढ़ वेड़ी। गुर कै शब्द लियो गढ़ जीत। रहाओ मिथ्या परम परम बहु प्रमेया। लोभ दो पुत्र कलतर मोह प्रीत। जैसे तरवर की तुच्छ छाया किन में बिनस जाए देह पीत। हमरे प्राण प्रीतम जन उत्तम जिन मिलिया मन होए परतीत। परचय राम रविया कट अंतर। अस्थिर राम रविया रंग प्रीत। हर के संत संत जननी के जिन मिलिया मन रंग रंगीत। हर रंग लहे ना उतर कबहूँ। हर हर जाए
मिलै हर प्रीत। हम बहु पाप किए अपराधी। गुर काटे कटत कटीत। हर हर नाम दियो मुख औखद। जन नानक पतत पुनीत। हम बहु पाप किए अपराधी। गुर काटे कटत कटीत। हर हर नाम दियो मुख औखद। जन नानक पतत पुनीत। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ये पावन शब्द जो कानड़ा राग अंदर चौथे पातशाह गुरु रामदास महाराज जी दे पवित्र मुख तो उचारण होया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे 1295-96 अंग ते दर्ज है। इस शब्द की विचार सिख कौम दे महान विद्वान भाई साहब भाई रजिंदर सिंह जी हैड ग्रंथी गुरुद्वारा रकाबगंज साहब आप जी नूं सरवण करवाउणगे। सच्चे पातशाह की बहुत मेहर है कि जे दुख मनुखा ते आया है तो रब ने दारू भी मनुख नूं बनाया है। सो अज इस मनुखता मानवता की जो सब तो वड्डी शिक्षा गुरु नानक साहब ने संसार नूं दिती है, अज जे आपां उन्हां शिक्षावां दा पालन कर रहे हाँ, मनन कर रहे हाँ, तो उहदा नतीजा साडे सामने है कि कदे लोग साडी दस्तार नूं वेख के आतंकवादी कहण दी हिमाकत करदे सी, पर अज उड़ीकदे ने शायद कोई दस्तार वाला देवता आएगा, कोई फरिश्ता आएगा, वो गुरु नानक दे घर तो साडे वास्ते लंगर लैके आएगा। और ये शब्द तुसीं अज दुनिया दे इस इलैक्ट्रॉनिक माध्यम दे राही सुने ने। कदे नहीं तुहानूं किसी ने कहा कि लंगर आया सी, साडे कोलों खाधा नहीं गया, स्वाद नहीं सी। गुरु पिता की करामात वरतदी है। और मैं उन्हां सारे गुरसिखां लई अरदास करदा, सारे गुरु घर दे श्रद्धालुआं लई, सेवकां लई, नानक नाम लेवा परिवारां लई जिन्हां ने लखां लखां डॉलर रुपये ट्रकों दे ट्रक समान भेजिया है। और मैं उन्हां परिवारां दा भी सन्मान करदा जिन्हां ने सानू गुरु के सेवकां नूं भी असीस दिती है और प्यार दिता है। और विशेष करके जदों पता लग्या कि गुरु के ग्रंथियां ने अपना महीने का सेवा फल भी छड्ड दिता है, तो सब तो पहला महंत हरबंस सिंह जी टिकाणा साहब वाले, संत अमृतपाल सिंह जी टिकाणा साहब वालिया ने बहुत सारी माया सेवादारां वास्ते, गुरु के वजीरां ग्रंथियां वास्ते भेजी। मेरे मित्र ने न्यूयॉर्क चावला परिवार सरदार गुरबचन सिंह जी, उन्होंने $500 भेजा। बहुत सारे परिवार उदन तो ही कोई दुध भेज रहा है, कोई खंड पत्ती भेज रहा है। गुरु के खजानिया विच बहुत कुछ वखरा आ रहा है।
ये तो उन्हां टहलुआं वास्ते है जिहड़े अज दिन रात महाराज की सेवा दे विच लगे ने। भाई ये तो गुरु की बाणी का सच है कि जिन नानक सतगुर पूजिया तिन हर पूज करावा। जिहड़ा गुरु की पूजा करेगा सच्चे पातशाह संसार तो उन्होंने प्यार असीस बख्शते ने। फिर डॉक्टर रजिंदर सिंह चड्ढा परिवार वालों 15 अप्रैल तक जिन्ने भी गुरु के कीर्तनियां ने हाजरी भरी है सारियां दे वास्ते सेवा भेजी है। और अज भी बिंद्रा परिवार वालों बिंद्रा टैक्सटाइल चांदनी चौक वालियां वालों 5 लाख रुपया गुरु के लंगरां वास्ते हॉस्पिटल वास्ते सेवा आई है। सो मेरी अरदास है सच्चे पातशाह वो गुरसिख जिन्हां ने अपना दसवंध कढ़िया है और खास करके सच्चे पातशाह आप जी दे दर ते आके सेवा की है, इन्हां सेवकां दी हर प्रकार रखिया करनी, किरत कमाइयां विच बरकतां पाउणियां। सच्चे पातशाह मेहर करन। ये जिहड़ा परमात्मा ने परचा पाया है ये इस परचे दे विच असी बतौर सिख पास होइए। वेखो दुख दिता भी उसने कट भी उन्हें देना है। ये तो कुछ दिनों का एक परचा है कि भाई मेरा बंदा भुखा है कि तो उन्होंने रोटी दे सकता है कि नहीं दे सकता, वो भी मेरे घरों ले जाके देनी है। तेरा सिर्फ इन्ना ही काम है, इथों चुकनी है उत्थे दे देनी है। सो मैं उन्होंने भी बेनती करांगा जिहड़े गुरु के लंगर नूं अपना समझते ने ना भाई ये पाप ना करियो। सेवा भी चले जाएगी तुहाडी, लंगर तो पहले ही गुरु दा है, तुहाडा है नहीं है। अन्न पानी गुरु दा है, टहल पानी सिखा सेवकां दी है। जे झोलियां भर सकते हो तो सेवा करके भर लो भाई। अगले समय वास्ते गुरबाणी विचार सरवण करिए। अज श्रोमणी भगत भगत अन्ना जी का पवित्र जन्म दिहाड़ा है। आप सारिਆਂ ਨੂੰ लख 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 ਵਧਾਈਆਂ जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। हे प्राणनाथ गोबिंदे कृपा निधान जगत गुरो। हे संसार ताप हरण करुणा मैं सब दुख हरो। शरीर स्वस्थ क्षीण समय सिमरंत नानक राम दामोदर माधव। दिलो मुहब्बत जिन से सच्चिया जिन मन होर मुख होर से कांडे कच्चिया। रते इश्क खुदाए रंग दीदार के विसरिया जिन नाम ते पोए पार्थिए। आप लिए लड़ लाए दर दरवेश से तिन तन जनेंदी माओ आए सफल से। रत्ते इश्क खुदाए रंग दीदार के तिन तन जनेंदी माओ आए सफल से। अदब सत्कार सन्मान सहित कलगीधर पिता सरबंस सदानी साहिबे कमाल धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दी
ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ, ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਮੁਕੱਦਸ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਾਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸਜੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕਰਾਏ ਹਨ। ਲੜੀਵਾਰ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜੋ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਲੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅੱਜ ਉਸ ਦਾ ਮੂਲ ਪਾਠ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਆਓ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅੱਜ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਹੀਰੇ ਅਮੋਲਕ ਤੋਂ ਅਮੋਲਕ ਮਹਾਨ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੰਕਿਤ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਦਗੀ, ਨਿਮਰਤਾ, ਸਰਲਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ 3 ਸ਼ਬਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਟਾਂਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੌਲਾ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਪੂਜਨੀਕ ਮਾਤਾ ਰੀਵਾ ਜੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਬਾਬਾ ਪੰਨਾ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇਹ 3 ਸ਼ਬਦ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ 3 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੀ ਕਾਵ ਰਚਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਜੋ ਸਨ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਸਨ, ਸਿੱਧੇ ਸਨ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋ ਕਾਲਡ ਵਿਦਵਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੋਭਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਮਤ ਫਿਰਤ ਬਹੁ ਜਨਮ ਬਿਲਾਨੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਨਹੀਂ ਧੀਰੇ, ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਬਾਣੀਕਾਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੰਕਿਤ ਕਰਕੇ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਸ ਮਹਾਨ ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਹੀਆਂ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਟੀਵੀ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀਆਂ ਹਨ, ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਰਪਾ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ।
ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਭਾਵੇਂ 3 ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਜੋ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਕੀਰਤਨ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਹਰੇਕ ਦੇ ਮਨ ਸਿਮਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰੇਕ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ, ਜੋ ਜਨ ਤੁਮਰੀ ਭਗਤ ਕਰਨ ਤੇ ਤਿਨਕੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰਤਾ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦੁਖਿਆਰਾ, ਆਰਤੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦੁਖਿਆਰਾ। ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ, ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਲਣਹਾਰ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਪਾਲਣਹਾਰ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦੁਖਿਆਰਾ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਕ ਜਨ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਜ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕੋ ਆਏ ਸੋਈ ਬਿਹਾਜੋ, ਹਰ ਗੁਰ ਤੇ ਮਨੇ ਬਸੇਰਾ, ਨਿਜ ਘਰ ਮਹਿਲ ਪਾਵੋ ਸੁਖ ਸਹਜੇ, ਬਹੁਰ ਨਾ ਹੋਏ ਗੋ ਫੇਰਾ। ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਨ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ, ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੂੰ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸੰਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ, ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਏ, ਕਿਵ ਕੂੜੇ ਟੁੱਟੇ ਪਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਧਰਮਸਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਧਰਮਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧਰਮਸਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨੂੰ, ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ। ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਕਿ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇਂ, ਇਹਦਾ ਚੱਪਾ ਚੱਪਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਕਰਮ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਕਰਮ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਾਪ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਿੰਸਾ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਝੂਠ ਜਾਂ ਬੁਰਸ਼ਾਗਰਦੀ ਜਾਂ ਜ਼ਾਲਮ ਪੁਣਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਆ ਧਰਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੰਕਲਪ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ, ਜਰਮਨ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਫਰਜ਼ ਆਇਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰੇ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹਨ, ਔਰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹਨ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਜੀ, ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਸਿਮਰਦੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਾਲ ਸਿੱਧਾ ਮੰਗੂ ਘਿਓ, ਹਮਰਾ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੇ ਨਿਤ ਜੀਓ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆ ਥੋੜੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਜੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਮੁੰਡਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਬਸ ਇੰਨੀਆਂ ਕੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਜੇ ਸਰੀਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇ ਤਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇਹੀ ਕੋ ਸਿਮਰੇ ਦੇਵ
सो देही भज हर की सेव, भजो गोबिंद भूल मत जाह। मानस जन्म का यही लाह, मनुखा जन्म का यह लाह है, पर यह देही दे नाल ही जपिया जाना, इस शरीर दे नाल ही जपिया जाना है। जे शरीर होवेगा, साह होणगे, शरीर स्वस्थ होवेगा, तंदुरुस्त होवेगा, शरीर नूं उस दा मुंडला जिहड़ा है ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ, ਬੇਸਿਕ ਅਨਾਜ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਚੱਲੇਗਾ, ਧਰਮ ਵੀ ਕਮਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਸਰੀਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਧਰਮ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਤਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਤਿਆਗ ਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਗਤ ਹੋਣ ਦਾ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਤਿਆਗੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਧਰਮੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਅੰਨ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਲਾਣ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਲ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹਨ, ਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਲਣਹਾਰ परमात्मा दे अगे अरदास करन दी सानू जाच दसी अपने शब्द दे द्वारा। उन्होंने कहा दाल सीधा मांगू घियो हमरा खुशी करे नित जियो। मेरा तो जियो जड़ा इहदे विच ही खुश है, प्रसन्न है कि मैनू दाल सीधा जड़ा है वाहिगुरु मिल जावे, तू मैनू बख्श देवे दो वक्त का प्रशादा। बड़ी सादगी दे विच जिद्दां बाबा फरीद जी कहते ना, फरीदा रुखी मिस्सी खाए के ठंडा पानी पियो, देख पढ़ाई चुपड़ी मत ललचाए जियो। वो भावना दे विच भगत जी कहते ने दाल सीधा मांगू घियो हमरा खुशी करे नित जियो। पनिया शादन नीका अनाज मांगू सत सीका। पनिया शादन नीका, मैनू अनाज जड़ा है साफ सुथरा चंगे वाह करके सियाड़ कढ़ के मेहनती किसान ने वो जड़ा सुचज्जा अनाज पैदा किया है, वो हे वाहिगुरु मैनू बख्शना कर। सत सीका पनिया शादन नीका अनाज मांगू सत सीका। गौ भैंस मांगू लवेरी एक ताजन तुरी चंगेरी। पीण वास्ते दुध और आउण जाण वास्ते ताजन तुरी चंगेरी। एक वधिया घोड़ी साधन, बहुत सीमित जियां चीज़ां जड़ियां ने इन्हां दे विच जीवन की जुगत जड़ी है, लाइफ स्टाइल जड़ा है वो गुरमत दा छुपिया होया है, जिदे विच लंबियां चौड़ियां जड़ियां डिमांडां नहीं हन, जिदे नाल रोज जीवन चलता है। बस उतना क अकाल पुरख वाहिगुरु दे अगे दद्दा दाता एक है, सबको देवन हार देंदे तोट ना वे गणत भरे भंडार। उस मालक दे कोलों मंगण दी जाच भगत धन्ना जी ने सानू दर्शाउणी कीती है। नाल एक होर बचन कह दिता, उन्होंने कहा जे पनिया शादन नीका अनाज मांगू सत सीका। जे जुत्ती चाहिए है पैर नू चलण वास्ते, धुप छां जां कंडे ठेडे तो बचाउण वास्ते, उथे अनाज ते उथे नाल ही ये बचन कह दिते कि घर की गीहन चंगी जन धन्ना लेवे मंगी। घर वाली भी सुचज्जी सियाणी सूझवान है वाहिगुरु बख्शना कर। जेड़ा परिवार नू सुचज्जे ढंग दे नाल अच्छी गृहणी जिहड़ी है वो चला सके, रिश्तेदार संबंधां दे विच जिहड़ा है वो रस बनिया रख सके। ये ना होवे कि लड़ाई झगड़ा ही जिहड़ा है वो चलदा रवे, कलेश ही पिया रवे। घर की गीहन चंगी, गीहन चाहिदी है चंगी चाहिदी है, जन धन्ना लेवे मंगी। भगत धन्ना जी कहते ने मैं तो ये मालक दे कोलों मंगदा हाँ, अरदास करदा हाँ। अज उस महान भगत दे जन्म दिहाड़े दे उपर असी जुड़े हाँ। आओ गुरु रामदास महाराज जी का जो शब्द भाई साहब जी ने आप जी नू सरवण कराया है,
ਲੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅੰਗ 1295 ਉੱਪਰ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਕਾਨੜੇ ਰਾਗ ਅੰਦਰ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਆਰੰਭਤਾ ਹੀ ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਰ ਹਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪ ਚੀਤ, ਹਰ ਹਰ ਵਸਤ ਮਾਇਆ ਗੜ ਵੇੜੀ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਲਿਓ ਗੜ ਜੀਤ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਰ ਹਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪ ਚੀਤ, ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ, ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ। ਹਰ ਹਰ ਵਸਤ ਮਾਇਆ ਗੜ ਵੇੜੀ, ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਵਸਤ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਇਹ ਵਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੂਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਈ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵੇੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੜ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਰੀਰ, ਇਹ ਗੜ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੜ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਵਾਦ ਰਚ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਹਾਂ ਗੁਸਾਈ ਦਾ ਪਹਿਲਵਾਨੜਾ, ਮੈਂ ਗੁਰ ਮਿਲ ਉੱਚ ਦੁਮਾਲੜਾ, ਸਭ ਹੋਈ ਛਿੰਝ ਇਕੱਠੀਆ, ਦਈ ਬੈਠਾ ਵੇਖੈ ਆਪ ਜੀਓ, ਵਾਤ ਵੱਜਣ ਢਮਕ ਭੇਰੀਆਂ, ਮਨ ਲੱਥੇ ਲੈਂਦੇ ਫੇਰੀਆਂ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਵਾਨ, ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹਾਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਥਾਪੀ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰਥਾਪੀ ਦਿੱਤੀ, ਕੰਡ ਜੀਓ ਨਿਹਤੇ ਪੰਜ ਜਵਾਨ ਮੈਂ, ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘੋਲ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨੇੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਕੰਡ ਲਵਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਡ ਤਾਂ ਲਵਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਥਾਪੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਥਾਪਣਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਹੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੀ ਕਾਇਆ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਲੀਜੇ ਗੜ ਬੰਕਾ ਭਾਈ, ਦੇਵਰ ਕੋਟ ਔਰ ਤੇਵਰ ਖਾਈ। ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਤਰਨ ਚਿਤਰਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੜ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂ ਲੀਜੇ ਗੜ ਬੰਕਾ ਭਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਿਆਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਪੁਰਾਤਨ ਕਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਹਿਲਿਆਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਕਿਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਫਸੀਲ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਦੇਵਰ ਕੋਟ ਜਿਹਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੱਪ ਕੇ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੈਰੀ ਅੰਦਰ ਨਾ ਆ ਸਕੇ। ਉੱਥੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ
ਡੂੰਗੀ ਖਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਪੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਛੱਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਵੇਗਾ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਡੂੰਗੀ ਖਾਈ ਪੁੱਟ ਕੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇਗਾ, ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਨਾ, ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਕਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਡੀ ਪ੍ਰਬਲ ਮਾਇਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਤਣਾ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਇਸ ਕਿਲੇ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਇਹ ਕਿਲਾ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ। ਜਿੱਤਿਆ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਕਿਲਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਭਗਵਤ ਸ਼ਕਤ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਰੂਪੀ ਰਾਜਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਾਬੂ ਆ ਗਿਆ, ਤਹ ਮਨ ਮਾਵਾਸੀ ਰਾਜਾ, ਉਹ ਮਵਾਸੀ ਆਕੀ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਵੱਡਾ ਜਰਨੈਲ ਕ੍ਰੋਧ, ਇਹ ਕਾਬੂ ਜਦੋਂ ਆ ਗਏ, ਮੁਖੀ ਕਾਬੂ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਜੋ ਅੰਦਰ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਾਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਇੰਦਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ, ਕੰਨ, ਨੱਕ, ਹੱਥ, ਪੈਰ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਪੈਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਠੇਕੇ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਕੁਕਰਮ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਪਾਪ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਪਾਵੋ ਤੇ ਪਿੰਗਲ ਭਇਆ ਮਾਰਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਣ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ, ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਪਿੰਗਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਕੰਨ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿੰਦਾ ਸੁਣਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਚੁਗਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਵਾ ਤਵਾ ਬੋਲਦੀ ਸੀ, ਗੰਦ ਬੋਲਦੀ ਸੀ, ਭੈੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਦੀ ਸੀ, ਗੀਤ ਬੋਲਦੀ ਸੀ, ਗੰਦੇ ਗੀਤ ਜਾਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਉਹ ਗੰਦੀਆਂ ਆਚਰਣਹੀਣ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ। क्योंकि गूंगा हुआ बावरा बहरा हुआ कान, पामो ते पिंगल पहया मारिया सतगुर बान। अनेका तरीकियां दे नाल गुरु साहब जी ने बाणी दे राही सानू अपने आप दे उपर कंट्रोल करने दी जाच दसी है, सानू सैल्फ कंट्रोलर बनाया है, किस तरह अपने आप नू वस दे विच करना है। सिख आपे तो बाहर नहीं कदे भी हुंदा, सिख अपने आप दे उपर कंट्रोल रखदा है। वड्डी तो वड्डी स्थिति दे विच भी, परिस्थिति दे विच जिन्नी मर्जी भयानक परिस्थिति होवे, जिद्दां दा मर्जी समा होवे, जिहदे उपर गुरु दी कृपा है, जिहड़ा रोज बाणी पढ़न वाला है, गुरु दे शब्द दा पाठ करन वाला है, सहज पाठ करन वाला है, याद रखियो उस बंदे दे विच ते एक आम बंदे दे विच बड़ा अंतर हुंदा है। हाँ, ये वक्री गल है कि कदे कदे इंज लगता है, कई बार स्वरूप जिहड़ा है वो सिक्खी वाला कोई धारण कर लैंदा है, पर थ्योरी जिहड़ी है, थ्योरी तो बिना, शब्द तो बिना, गुरबाणी दे सहज पाठ तो बिना, सिक्ख्या तो बिना अधूरा है। जे सिक्ख्या होवे अंदर
ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਰੂਪ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸਵਰੂਪ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵਚਨ ਕਹੇ ਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਖਾਲਸੇ ਮੈਂ ਹੂੰ ਕਰੋ ਨਿਵਾਸ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਸੱਜਣ ਸੂਰਾ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ, ਹਉ ਖਾਲਸੇ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਓਤ ਪੋਤ ਸਾਗਰ ਬੰਦੇਰੋ। ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਦਾੜੀ, ਇਹ ਕੇਸ, ਇਹ ਦਸਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਰੂਪ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਵਿਡੰਬਨਾ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਵਰੂਪ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਹੀਣਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੱਲਾ ਦੁਕੱਲਾ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਜਾਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਤੇ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਵਰੂਪ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਲਾਡਲੀ ਫੌਜ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਆਚਰਣ ਇਹ ਹੈ, ਸਹਿਜ ਵਾਲਾ, ਸੰਜਮ ਵਾਲਾ, ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲਾ, ਤਿਆਗ ਵਾਲਾ, ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲਾਸਾਨੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇਹ ਖਾਲਸਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ, ਬੇਸੰਜਮੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ, ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ, ਝੂਠ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਜਾਂ ਔਗਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਪੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਸਵਰੂਪ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵਰੂਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਘੜਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਦਸਤਾਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਸਤਾਰ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਧੀਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਸਤਾਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿਸੇ ਦਾੜੇ ਵਾਲੇ ਉੱਪਰ, ਕਿਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਕਿ ਇਹ ਸਵਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਪੰਜ ਕਕਾਰੀ ਸਵਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਸੀਸ ਲੈ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਾਸ ਰੂਪ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪ ਹੁਦਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਰਵੱਈਆ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਵਤੀਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਦਸਤਾਰ ਵਾਲਿਓ, ਇਹ ਦਸਤਾਰ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜ ਕਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੁਹਾ ਕਰਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਪਾਪ ਦੇ ਭਾਗੀ ਨਾ ਬਣੀਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਵਰੂਪ, ਇਹ ਸਵਰੂਪ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਪਰ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਥਿਊਰੀ ਦਾ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਥਿਊਰੀ ਹੋਵੇ, ਸਵਰੂਪ ਨਾ ਹੋਵੇ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਰੂਪ ਹੋਵੇ, ਸਿਧਾਂਤ ਨਾ ਹੋਣ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ, ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਅੰਦਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੜਤਾਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘੋਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੜਤਾਲਣ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਇਹ ਘੋਖਣ ਦਾ ਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਆਪਾ ਚੀਨੇ ਮਿਟੇ ਨਾ ਭਰਮ ਕੀ ਕਾਈ, ਆਪੇ ਨੂੰ ਚਿੰਨਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਰਮ ਦੀ ਕਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਟ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੜਤਾਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਊਣਤਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਘਾਟਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ।
ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਗਣਾ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟੀਆ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਘਟੀਆ ਕੁਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪੜਤਾਲਣ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਦਮ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਫੂਕ ਫੂਕ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਪਵੇ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੜੇ ਸਾਦਗੀ ਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਦੇ ਭੁੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਭੁੱਲ ਗਲਤੀ ਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਸੇਵਕ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਲਣ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਅਭੁੱਲ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ। ਸਾਰੇ ਭੁੱਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਐਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਆਚਰਣ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਭੁੱਲ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਗਲਤੀ ਨੂੰ, ਮਾਨਵੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੰਦੀ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦਿੰਦੀ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ, ਚਾਲਾਂ ਨਿਰਾਲੀ ਭਗਤਾਂ ਕੇਰੀ ਬਿਖਮ ਮਾਰਗ ਚੱਲਣਾ, ਲੱਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਤਜ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਬਹੁਤ ਨਾਹੀ ਬੋਲਣਾ, ਖੰਨਿਓ ਤਿੱਖੀ ਵਾਲੋਂ ਨਿੱਕੀ ਏਤ ਮਾਰਗ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਮਾਰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਲਨ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਦੀ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਸ ਤੋਂ ਲਈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਸੂਰਮੇ ਹਨ। ਅੰਨਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਸੂਰਮਾ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਸੂਰਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੋਲ ਵਾਲੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸੁਜਾਖਾ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਸੂਰਮਾ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਧਨ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਰਮਾ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਅੰਨਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਦਮ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਪੁੱਟਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਅੰਨਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਦਰਤੀ ਨੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹਨੂੰ ਜੋਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਟੁਰੇਗਾ, ਟੁਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਡੰਗੋਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਸੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਕੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਨਾਪਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਟੋਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਟੋਇਆ ਹੈ, ਟਿੱਬਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸੋਟੀ ਘੁਮਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਉੱਥੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਸਮਝੇ ਕਿ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਡੂੰਘਾ ਟੋਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਇਸ ਕਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਬੀਨਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਟਟੋਲਦਾ ਹਾਂ, ਪਰਖਦਾ ਹਾਂ, ਵਾਚਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਕਰਨ ਲਾਇਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ये काम मैनू करना चाहिए है कि नहीं करना चाहिए। बस कहते ने आ जिहड़ी कला है उन्हां दी जिंदगी जीउण दी, इस कला ने जिहड़ा है मेरी जिंदगी पाप रहत कर दिती है, मेरा आचरण शुभ बना दिता है। और ये जिहड़ी जीवन दी कला है हर मनुख जिहड़ा है अपने जीवन दे विच लागू कर लवे ते उहदी जिंदगी दे विच ना पछतावा होवेगा ते ना पाप होवेगा। क्योंकि पछतावा जिहड़ा है वह पाप तो बाद हुंदा है। ते जे पाप ही नहीं होएगा, जे कोई कर्म ही नहीं होएगा, जे माड़े कम्मां तो ही बंदा वरजिया रहेगा ते फिर अगे पछतावे तक दी गल जिहड़ी है वो नहीं आउंदी। सतगुरु सच्चे पातशाह कहते ने तू भी अपना कदम जिहड़ा है सोच समझ के रखिया कर, अपना जिंदगी का हर काम करन तो पहला विचारिया कर, सोचिया कर ये काम तेरे करन लायक है कि नहीं, इस पासे तू पैर रखन लगा है, ये जिहड़ा जिथे तू पैर रखन वाला है ये तेरी बदनामी का कारण तो नहीं बनता या तेरी वडियाई का कारण बनता है। जदों मनुख इदां सोचन लग पे तो उहदी जिंदगी दे विचों जिहड़ियां कमियां पेशियां कमजोरियां ने वो कटनियां शुरू हो जांदियां, मिटनियां शुरू हो जांदियां ने। इस तरह दे नाल मनुख दिन प्रति दिन अपने अंदर शुभ गुण धारण करता है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे अंदर बेअंत गुण हैं, बेअंत वडियाइयां ने जिन्हां दा धारणी हो करके वो अपने मन मावासी राजे नूं जिहड़ा है वो जित लैंदा है। ये जिहड़ा किला है क्यों लीजे गढ़ बंका भाई, इस बंका भाई इस गढ़ नूं जित लैंदा है, इस किले दे उपर फतेह पा लैंदा है। अपने मन इंद्रियां कर्म इंद्रियां नूं अपने वस दे विच करन दी कला जिहड़ी है ये गढ़ जितना है। गुरु रामदास महाराज कहते ने हर हर वस्त माया गढ़ वेड़ी, गुर कै शब्द लियो गढ़ जीत। जिदे नाल माया वेड़ी हुई है लगी हुई है, कहते ने उस माया दे उपर भी काबू पा लिया ते ये शरीर किला जिहड़ा सी इस किले नूं भी गुरु दे शब्द दे नाल मैं जित लिया। मिथ्या परम परम बहु भ्रमिया, लुबदो पुत्र कलतर मोह प्रीत। जैसे तरवर की तुच्छ छाया, खिन में बिन सजाए देह पीत। गुरु रामदास महाराज कहते ने झूठे भरम दे विच मिथ्या भरम भरम बहु भ्रमिया, धीआं पुत्रां दे लुबदो पुत्र कलतर मोह प्रीत। माया दे मोह दे भरम दे विच मनुख भटकदा रहिंदा है, माया दे मोह दे विच लग्या होया। कहते ने धीआं पुत्रां पत्नी दी प्रीत दे विच मोह दे विच लुभाए मान रहिंदा। लुबदो दा मतलब है लुभाए मान रहना, लगे रहना। संसारिक माया दे भरम दे विच धीआं पुत्रां दे नाशमंत मोह दे विच जिहड़ा परमात्मा दे आत्मिक ज्ञान ते आत्मिक जीवन नाम तो जिहड़ा हीणा मनुख है, उहदी सोझी तो जिहड़ा हीणा मनुख है वो दिन रात भरमिया रहिंदा है, भटकदा रहिंदा है। कहंदे सच्चे पातशाह जैसे तरवर की तुच्छ छाया, जिस तरह वृक्ष की तुच्छ जी छाया हुंदी है ना, तुच्छ छाया का मतलब ये है कि वो थोड़े समय बाद ही जिहड़ी है वो बदल जाती है, छां जिहड़ी है सदा नहीं रहिंदी। पातशाह ने बाणी दे विच मनुखा जिंदगी नूं वृक्ष की छां दे नाल तुलना दिती है, बदल की छां दे नाल तुलना दिती है। ये सदैव नहीं रहिंदे। इसे तरह महाराज कहते ने कि जिन्हां वास्ते मनुख अपना आत्मिक जीवन जिहड़ा है वो बिगाड़ लैंदा है, जिन्हां वास्ते बाबा फरीद जी जिवें कहते ने दीन गवाया दुनी स्यों, दुनी न चाली साथ।
पाए कुहाड़ा मारिया गाफल अपने हाथ। गाफल मनुख अपने हथी अपने पैरों ते आपे ही कुहाड़ा मार लैंदा है, अपना जीवन आत्मिक जीवन आपे ही बर्बाद कर लैंदा है। ना समझ वाहिगुरु दे ज्ञान सिक्ख्या तो हीणा मनुख, आत्मिक जीवन की सोझी तो हीणा मनुख जिहड़ा है अपने जीवन नू धन नू पदार्थां नू धीआं पुत्रां दे मोह नू अगे रख लैंदा है ते ओहदा वेड़िया होया जिहड़ा अपना जीवन बतीत करता है वो जीवन आत्मिक जीवन नहीं हुंदा। हाँ, ये वक्री गल है, जिन्हों समझ आ जाती है वो फिर धीआं पुत्रां परिवार दे विच रहिंदे आ आप भी परमात्मा दे नाल जुड़िया रहिंदा है ते अपने धीआं पुत्रां परिवार नूं भी अपने नाल जिहड़े बेड़े दे विच आप सवार होया हुंदा है उहदे विच उन्हां नूं सवार कर लैंदा है। जिवें बचन ने ना, दीन दयाल भरोसे तेरे सब परिवार चढ़ायो बेड़े। ये केवल शरीर परिवार की ही गल नहीं है, अख कन नक इंद्रे ये परिवार जिहड़ा है इहदी ही गल नहीं है, बल्कि अपने जिहड़े वाहिगुरु ने सके संबंधी जिहड़े रिश्तेदार धीआं पुत्र परिवार दिता है उन्होंने भी नाम दे बेड़े दे विच चढ़ा के आत्मिक जीवन दे बेड़े दे विच चढ़ा करके पार कर लैंदा है। आप भी पार हुंदा है, उन्होंने भी पार कर दिंदा है। महाराज कहते ने याद रखना जैसे तरवर की तुष छाया, जिवें वृक्ष की तुष छाया है खिन में बिनस जाए देह भीत, इसे तरह छिन मात्र दे विच देही कंध जिहड़ी है ये बिनस जाती है मनुख दी। हमरे प्राण प्रीतम जन उत्तम जिन मिलिया मन होए प्रतीत। गुरु रामदास पातशाह कहते ने साडे प्राणा दा राखा प्रीतम प्यारा वाहिगुरु है, साडे रखिया करन वाला साहां दी रखिया करन वाला अकाल पुरख वाहिगुरु है। ते ओदे जेड़े सेवक हन वो उत्तम जीवन वाले हन। जिन मिलिया मन होए प्रतीत, जिन्हां नूं मिल करके परमात्मा दे उपर पूर्ण भरोसा जिहड़ा है बज जाता है। जिन्हां संदड़िया दुरमत वंझे मित्र असाडड़े सेई वाली गल पातशाह करते हैं। गुरु रामदास महाराज कहते हैं जेड़े बंदगी दे विच पूर्ण भरोसे वाले परमात्मा दे उपर पूर्ण तौर ते यकीन करन वाले अपना तन मन धन सर्वस परमात्मा नूं सौंप देण वाले हन, उन्हां दा जीवन दूजियां दे लई इहो जिहा प्रेरणा स्रोत बन जाता है कि वह उन्हां दे मनां दे विच भी परमात्मा दा भरोसा ते यकीन जिहड़ा है वह बना दिंदे ने, पक्का कर दिंदे ने। परचै राम रविया घट अंतर, अस्थिर राम रविया रंग प्रीत। उन्हां दी संगत दे नाल जो घट घट दे अंदर अकाल पुरख व्यापक है उस व्यापक परमात्मा दे विच मन जिहड़ा है स्थिर हो जाता है। उहदे प्यार दी जिहड़ी उहदी प्रीत दी जिहड़ी रंगत है वह चढ़ जाती है मनुख दे उपर। हर के संत संत जन नीके जिन मिलिया मन रंग रगीत। वाहिगुरु दे प्यारे संत जिहड़े ने वो निके हन, सोहणे जीवन वाले हन, जिन्होंने मिल करके मन परमात्मा दे गूढ़े रंग दे विच रंगिया जाता है। हर रंग लहै ना उतरे कबहू, हर हर जाए मिले हर प्रीत। ये जिहड़ा प्यार दा वाहिगुरु दी प्रीत दा यकीन दा भरोसे दा गूढ़ा रंग है, गुरमत दा रंग है, ये गुरु रामदास महाराज कहते ने गुरमुखां दे जीवन तो जो प्रेरणा मिल करके चढ़िया हुंदा है, संगत दे विचों जिहड़ा चढ़िया हुंदा है ये फिर कदे उतरदा नहीं है किसी भी तरह दे नाल। परमात्मा दे नाल प्रीत जिहड़ी है वो गूढ़ी बन जाती है। साहब कहते ने हम बहु पाप किए अपराधी, गुर काटे कटत कटीत। महाराज बड़ी निमरता दे नाल गुरु रामदास पातशाह कहते ने असी बड़े पाप कीते हन, असी अपराधी हाँ। गुरु ने साडे सारे ही पाप काटे कटत कटीत कट के रख दिते अपनी कृपा दे नाल। हर हर नाम दियो मुख औखद जन नानक पतत पनीत। ते अपना नाम जिहड़ा है औषधि जिहड़ी है, नाम रूपी औषधि दवाई,
ਇਹ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਦਵਾਈ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਪਤਤ ਪਨੀਤ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਵਾਈ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਝਗੜੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੋਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਬ ਰੋਗ ਕਾ ਔਖਦ ਨਾਮ, ਸਾਰਿਆਂ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪਾਪੀਆਂ ਤੋਂ ਪਤਿਤਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜਾ ਦੇਣ। ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ। ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨਾਮਦਾਨ ਸਰਬੱਤ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੀਏ, ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ